தொகை பற்றி பேசினார்கள். இந்தியாவிலே 2,10,00,000 பேர் இருக்கிறார்கள். அதுல தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 65 லட்சம் பேர் இருப்பார்கள் என்பதற்கு மிகப்பெரிய பெருமையாக இருந்தது. எவ்வளவு பெரிய மக்கள் தொகை உள்ள ஒரு சமூகம் இன்னும் தன்னுடைய கோரிக்கையை வைத்து நிறைவேற்றுங்கள் என்று சொல்லும் இடத்தில் இருக்கிறது. ஆகவே உங்களுடைய கோரிக்கை, நான் வரும்பொழுது திரு நிக்கோலஸ் ஆசிரியருடன் கேட்டேன், எந்த இடத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள், ஓபிசியா, எம்பிசியா, ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டியா என்று. அப்பொழுது சொன்னார், இன்னும் போராடி கொண்டிருக்கிறோம். குறைந்தபட்சம் இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக, மாநாட்டுடைய தீர்மானத்தின் வாயிலாக அப்படி ஒரு நல்ல நிலைமை ஏற்பட்டால் எல்லோரும் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் என்று என்னுடன் காரில் வரும்போது சொல்லி வந்தார். இந்த பூமி ஒரு புண்ணிய பூமி. நீங்கள் எடுத்திருக்கின்ற முயற்சி கண்டிப்பாக வெற்றி பெறும். உலகத்தில முதல் உயிர்களில் பேதமில்லை என்று சொல்லிய ராமானுஜர் பிறந்த மண், போதி தர்மர் சில்க் ரூட் என்று அடையாளப்படுத்தி சீனாவுக்கு சென்ற மண், கோவூர் சேக்கியார் பிறந்த மண், இன்னும் பல சிறப்புகள் இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கின்றன. ஆகவே இந்த வரலாறு சிறப்பு மிக்க இந்த மாவட்டத்தில் உங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசும் ஒன்றிய அரசும் நிறைவேற்றும் என்ற நம்பிக்கையோடு எங்கள் கட்சியை சார்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய கோரிக்கைகளுக்காக குரல் கொடுப்பார்கள். புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சொன்னது போல 10 பேர் சேர்ந்து போய் கேட்டால் அதற்கு பேர் டிமாண்ட், 10,000 பேர் போய் சேர்ந்து கேட்டால் அதற்கு பேர் கமாண்ட் என்று சொல்லுவார்கள். 65 லட்சம் பேர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறார்கள். 2 கோடிக்கு மேற்பட்ட கம்மாக்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறார்கள். அதில் குறைந்தபட்சம் 50 விழுக்காடு 1 கோடி பேர் ஒன்று சேர்ந்து போராடினாலே நம்முடைய கோரிக்கை எல்லாம் நிறைவேறும் என்று உங்களில் ஒருவனாக இந்த கோரிக்கைகள் வெற்றி பெற வேண்டும். உங்கள் மாநாடு வெற்றி பெற வேண்டும். தொடர்ந்து இந்த சமூகம் தலைநிமிர்ந்து இருக்க வேண்டும். என்னுடைய கட்சியின் சார்பாகவும் தொகுதியின் சார்பாகவும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தொடர்ந்து என்னுடன் இந்த அமைப்பின் தலைவர் உரையாடி கொண்டிருந்தார், பேசிக் கொண்டிருந்தார், இதை எப்படியெல்லாம் நடத்தலாம் என்று. எங்களுடைய துணைத் தலைவர், திருப்பெரும்புதூர் நகராட்சியின் துணைத் தலைவர் மரியாதைக்குரிய சகோதரர் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் இரவும் பகலமாக இந்த மாநாடு வெற்றி பெற உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவரும் அவருடைய துணைவியார் நகராட்சியின் துணைத் தலைவராக இருக்கிறார். அவரும் இந்த பகுதியின் முக்கியமான தலைவர். எங்களுடைய மாவட்ட தலைவரும் இதே சமூகத்தை சார்ந்தவர். மூத்த தலைவர்கள் எல்லாம் காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்தில் இந்த பகுதியில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் நாயுடு சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள். ஆகவே ஒரு மிகப்பெரிய சமூகத்தின் கோரிக்கையை தமிழ்நாடு அரசும் ஒன்றிய அரசும் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று இந்த கோரிக்கையை நானும் உங்களோடு ஒருவனாக சேர்ந்து வைக்கிறேன். తగినటువంటి ఈ కమ్మ కులానికి ప్రాధాన్యత లేదు. అది ఎక్కడ లోపం ఉంది అనేటువంటిది పెద్దలందరూ కూర్చొని చర్చించి రాజకీయంగా మనకు రావాల్సినటువంటి ఏదైతే షేర్ ఉందో అది మనం పొందగలిగితే దానివల్ల ఈ జాతిలో అట్టడుగు ఉన్నటువంటి వర్గాలకి కొంత మేలు జరుగుతుంది. కాబట్టి అది రావాలంటే అందరం ఒక తాటి మీద వచ్చి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేసి మన యొక్క బల నిరూపణ జరిగితే తప్ప ఈ రాజకీయ నాయకులు ముందుకు రారు. మనమేదో మన స్ట్రెంగ్త్ చూపించాలంటే ఇట్లాంటి సభలు ఇంకా పెట్టి ఊరు వాడ అంతా కూడా తిరిగి అందరినీ ఒక ఏకతాటి మీదకి తీసుకొచ్చి జరిపించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నా. ఇకపోతే కమ్మ గ్లోబల్ ఫెడరేషన్ ఇదే విధంగా కమ్మ గ్లోబల్ ట్రస్ట్ అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని నేను భావిస్తున్నా. ఎందుకంటే
ఈ కులంలో ఇప్పటికి కూడా చాలామంది పేద విద్యార్థులు ఉన్నారు, పేదవాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళకి సరైనటువంటి విద్య అవకాశం దొరకట్లేదు. ఈ కమ్మ గ్లోబల్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఇక్కడికి విచ్చేసిన వేదిక నిలిచిన పెద్దలు, కాంటినెంటల్ కాఫీ అధినేత రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన కమ్మ సంఘం పెద్ద మణినాయుడు గారు, తెలంగాణ రాష్ట్ర కమ్మ సంఘాల సమాఖ్య అధ్యక్షులు బొడ్డు రవి గారు, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్మ సంఘాల అధ్యక్షులు మండవ్ గారు, బెంగళూరు నుంచి వచ్చిన మన పెద్దలు కబడ్డీ బాబు గారు, హరీష్ గారు, కనకరాజు గారు, ఈ యొక్క స్థలాన్ని మనకి ఎంతో అనుకూలమైన ఈ స్థలాన్ని ఇచ్చిన భాస్కర్ గారు, నోబెల్ హాస్పిటల్ భాస్కర్ గారు, టిఆర్ఎస్ కాలేజ్ అధినేత సుబ్రహ్మణ్యం గారు, ఇక్కడికి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరున నా యొక్క నమస్సులు. యూకే నుంచి శ్రీకరణ్ గారి యూకే కమ్మ సంఘానికి అధ్యక్షుడిగా ఉన్న లండన్ నుంచి వచ్చిన శ్రీకరణ్ గారి యొక్క సతీమణి స్వరాజ్యలక్ష్మి గారికి, అలాగే అమెరికా తానా నుంచి వచ్చిన పవన్ గారికి, జితేంద్ర గారికి, ఇక్కడికి విచ్చేసిన తిరుత్తని, తిరువల్లూర్, చెన్నై, నగరి, చిత్తూర్, తిరుపతి, పుత్తూర్, ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన కమ్మ బౌద్ధులందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారాంజలు. నేను ఒక చిన్న పద్యం చదువుతాను, మన కమ్మవారికి అన్వయించిన పద్యం. ఇక్కడ మేడసాని మోహన్ గారి ముందు నేను ఒక పద్యం చదవటం అనేది సాహసమే. ఇందు గలడందు లేడను సందేహము వలదు, ఎందెందు వెతికిన అందందు కలవారు మన కమ్మవారు. మన దేశంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించిన మన కమ్మవారు 2,10,00,000 మంది ఉంటారు. దానిలో 3వ వంతు 65 లక్షల మంది మన యొక్క తమిళనాడులోనే ఉన్నారు. అటువంటి కమ్మవారందరినీ ఒక వేదిక కావాలని కమ్మ అసోసియేషన్స్, కమ్మ సంఘాలు కొన్ని వందలు ఉన్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా. అటువంటి సంఘాల వారందరినీ ఒక వేదిక ఏర్పాటు చేసి ఒక తాటి మీద తీసుకొచ్చి ఐకమత్యాన్ని పెంచితేనే మన యొక్క జాతికి ముందంజ వేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుందని భావించి ఏర్పాటు చేసిన సంస్థే ఈ కేజీఎఫ్ కమ్మ గ్లోబల్ ఫెడరేషన్. వైష్ణవ సంప్రదాయాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేసిన రామానుజుడు పుట్టిన గడ్డ ఈ యొక్క పవిత్ర గడ్డలో మనం ఈరోజు కమ్మ మహానాడు, తమిళనాడుకు చెందిన కమ్మ మహానాడు చేసుకోవటం అనేది నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. కమ్మవారు ప్రపంచంలో అన్ని వర్గాలని సమదృష్టితో చూసి తమతో పాటు చేదోడు వాదోడుగా అందరికీ ఉంటూ తమతో పాటు అందరినీ హక్కును చేర్చుకునే యొక్క గొప్ప సమాజం మన యొక్క కమ్మవారిది.